H&H Aluminium launches India's largest aluminium solar frame plant in Rajkot to boost renewable energy goals. H&H Aluminium Private Limited inaugurates India's largest and most advanced aluminium solar frame manufacturing plant in Rajkot, Gujarat, with a capacity of 24,000 MT annually. The 150 crore rupees facility supports up to 6 gigawatt of solar installations and aligns with India's renewable energy goals. The plant is equipped with cutting-edge SCADA IoT technology and eco-friendly practices, marking a major step toward import substitution and self-reliance in the solar sector. Report Bilkul Online. હાલમાં ભારત 90થી 95% સોલાર ફ્રેમની આયાત કરે છે, જેમાં મોટાભાગની આયાત ચીનથી થઈ રહી છે. ભારત સરકારે લોકલ ઉત્પાદકોને કોમ્પિટિટિવ બનાવવા માટે ઇમ્પોર્ટ પર એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી નાખી દીધી છે, જે 11 મહિના પહેલા ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ હતી, જેના લીધે ભારતીય ઉદ્યોગકારોનો ઉત્સાહ ઘણો વધી ગયો છે. અને અમારો આ રાજકોટ ખાતેનો પ્લાન્ટ, જે સોલાર ફ્રેમનો પ્લાન્ટ છે, એનો ટ્રાયલ પ્રોડક્શન અમે આજે શરૂ કરીશું અને આ મહિનાના અંત સુધીમાં કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન ચાલુ થઈ જશે. I'll take you through to the process, what we do to manufacture it and what we set up in our factory. So start with aluminum frame is a very good parts into the solar panel. It takes lots of quality parameters into that frame because it's a durability and it's long-lasting frame. Start with the on a production process. We have a melting. First of all, we raw aluminium we make a billets. So we have a 215 tons melting furnace which will produce billets around 90 tons per day. The next stage, once the billets get made up, the quality process can be passed and then feed into the press. We have a 4 press, which is each press capacity around 500 metric ton per month. So around 2,000 total capacities on our press. Once it gets to the press, the frame can be measured, cut into the size, then it goes to the aging oven where they get the strengthened, the tensile strength, whatever we require. After aging, we will go through the sandblasting onto the frame. After doing the sandblasting, main parts comes in is anodizing of this aluminium frame, which is a very, very major parts into the quality of the aluminium frames for the solar panel. The coating, what we do, the parameter what we set, it detects the lights. If you most of the people nowadays using the iPhone. If you look at the iPhone, the frame is the aluminium frame is being anodized. Even if you try to scratch it, it won't get scratched. So that quality was lagging, probably I can say, and that's the where we try to do that lagging parts to make a good quality in terms of standard quality of anodizing frame, which we can produce. So we have a plant which our anodized plant capacity is around 2,000 to 2,500 metric ton per year. If you look at the market overview now, so currently where we're sitting as India, we are in 2025 around 100 gigawatt solar panel manufacturing capacity which we are standing on currently. Most of those solar panel manufacturers currently they are importing that frame from either China or any other countries, but most of the bump is coming from the China. And that's why we put our effort to support our Prime Minister and our Indian government initiative, Make in India initiative, so where we can play a part. So we do not, all the solar manufacturer do not need to rely on import. So they can get a locally good quality and in reasonable cost. Same time, we will give lots of our people to employment. So it's win-win situations for everybody on that. If you look at our plant is like what we set up, we can produce 2,000 ton per month of our frame, which equivalent to probably 6 gigawatt solar panel capacity which we can install in a per year time. So it's very less in compared to what
we have a demand at the moment. Probably currently demand, if you look at it, is around 30,000 ton frame which we require, and probably 95% of those chunks we are importing from the China. So is again, we are putting our step forward to Making India initiatives, to helping our local promoters on that. Before finishing, I must again thank you to our guest, to all those people who give us our time in the morning and then we are present here, all these media people, all my team. One thing I must mention today, this whole manufacturing, since we starting our constructions, in a record time we finished all the constructions, all the installations and started our manufacturing. So all those thanks goes to my partners, Jai Bhai, Haresh, Vijay Bhai, Sailesh Bhai, Mansoor. So these people work tremendously. I must thank to their family as well. So they didn't even look at what's the day or night, and they let us do our work around that. So thank you very much. હવે હું આદરણીય પાટીલ સાહેબથી નમ્ર વિનંતી કરું છું કે એ આવીને કંપની માટે શુભેચ્છાઓ આપશે. So I would like to take this privilege to call upon stage our chief guest, Mr. C.R. Patil Sahib, to address some valuable words towards the company. નમસ્કાર. H&H એલ્યુમિનિયમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના વડીલ, આમ તો ઉંમરમાં મારા કરતાં નાના છે, રાજ્યસભાના માનનીય સદસ્ય, ગુજરાતના પૂર્વ ડેપ્યુટી CM શ્રી નારણભાઈ અમીન, શ્રી ઉત્તમભાઈ પટેલ, શ્રી વિજયભાઈ કનેરિયા, શ્રી જયભાઈ ટીલાળા, શ્રી હરેશભાઈ મોલિયા, પૂર્વ રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રી શ્રી રજનીભાઈ પટેલ, અમદાવાદના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેર અધ્યક્ષ શ્રી પરેશભાઈ શાહ, સુરતના શહેર અધ્યક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શ્રી પરેશભાઈ પટેલ, અમદાવાદના જેમની પાસે તિજોરીની ચાવી છે, એમનું નામ ભૂલી ગયા હતા, એવા ભાઈશ્રી દાણી, શ્રી જે પટેલ, શ્રી ભાસ્કરભાઈ, સુધાંશુભાઈ, શ્રી ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી ગાંધી, અહીં ઉપસ્થિત સૌ નિમંત્રણને માન આવીને પધારેલા સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીના આગેવાન ભાઈઓ, આપ સૌને નમસ્કાર, પ્રણામ. જે હમણાં પાછળથી આપણને કહ્યું કે 100%માંથી 95% ઇમ્પોર્ટ થાય છે, એટલે આ મલાઈવાળો ધંધો છે એટલું તો આપણને ખબર છે. એટલે આપણે જે કંપનીને શુભેચ્છા આપવા માટે આવ્યા છે એ ચોક્કસ જ સફળ થવાની છે, કેમ કે એમની પાસે આપણો દરિયો સામે છે. અને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ હોય એટલે એમને તો જલસા જ છે, કેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રીને મહત્વ આપવું એની પ્રાયોરિટી એ PM સાહેબ કાયમ કરતા હોય છે. મને યાદ છે, એ લોકો તો ફિલ્મ બનાવે છે, ભરૂચના બોરસીલમાં એક અગ્રવાલની લગભગ 300 વીઘા જમીનમાં એમની ફેક્ટરી છે, એ લોકો ગ્લાસ બનાવે છે. અને મારા સંસદીય મત વિસ્તારમાં વારી ગ્રુપ છે, એ પેનલ બનાવે છે. એટલે ત્રણેયનો સમન્વય થાય ત્યારે આ તમારી સોલાર પેનલ બને. અને વારી ગ્રુપમાં એની જે સાઇઝ મેં જોઈ છે, એના લગભગ 8,000 લોકો હમણાં કામ કરે છે, અને એકાદ વર્ષની અંદર બીજા 8,000 લોકો કામ કરશે. કદાચ એશિયામાં સૌથી મોટું પ્રોડક્શન એનું એ કરવા તરફ જઈ રહ્યો છે. એ દરમિયાન કદાચ બીજા લોકો આવશે, પરંતુ જે રીતે એક્સપાન્શન કરે છે, અને એનું કારણ જે પહેલાં તમે કહ્યું કે 14% એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે નાખવાને કારણે
જે ચાઇનાથી આવતો માલ જે મોંઘો થયો અને આપણો માલ સસ્તો થયો એટલે વેચાતો થયો. જો આ એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી નહીં નાખવામાં આવ્યો હોત તો કદાચ આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીને અહીંયા તાળા લાગી જાય તેવી સ્થિતિ હતી. અને એ રજૂઆતમાં મને નિમિત્ત બનવાનો મોકો મળ્યો હતો. વારી ગ્રુપે જ્યારે આ રજૂઆત કરી ત્યારે મેં પણ માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબને ધ્યાને વાત મૂકી હતી અને એમણે બાકીના બધે અભિપ્રાય લઈને ચર્ચા કર્યા પછી જે કંઈ નિર્ણય લીધો એ ખરેખર આ ઇન્ડસ્ટ્રીના માટે ખૂબ હિતનો નિર્ણય હતો. અને જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી પનપે છે એ જ્યારે આગળ વધે છે એના કારણે દેશનું અર્થતંત્ર તો આગળ વધે જ છે, પરંતુ જે વિસ્તારની અંદર આ ઇન્ડસ્ટ્રી આવે છે ત્યાં હજારો લોકોને કામ મળે છે. અને લગભગ આ ઇન્ડસ્ટ્રી નોન પોલ્યુટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે કે છે પોલ્યુશન ઝીરો વોટર ડિસ્ચાર્જ તો કહેવાનો વિચાર પાણીમાં પણ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલો છે, પાણી સાથે બી જોડાયેલો છે. ચલો સરસ, આના માટે અભિનંદન. એમને કદાચ યાદ નથી કે હું જલશક્તિ મંત્રાલયમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાતો હતો એટલે જોડાયેલો હતો એટલે વોટર બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી હોવાના કારણે કેટલો પોલ્યુશન થાય અને કેટલા લોકો દાવો કરે કે અમે ઝીરો ડિસ્ચાર્જ છે. પણ શું સ્થિતિ ત્યાં હોય પણ આપણે એ અપેક્ષા કરીએ કે એમનો જે દાવો છે એમણે આટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે તો ચોક્કસ જ એ પોલ્યુશન નહીં થાય અને થશે એના બધા ઉપાય એ લોકો કરશે એવી અપેક્ષા પણ છે. પણ મેં આ બધા જે ઇન્ડસ્ટ્રીના નામ કહ્યા ને 3 ઇન્ડસ્ટ્રીના નામ કહ્યા એચમાં તો આપણે છીએ જ. મેં બોરોસિલની વાત કરી અને વારીની વાત કરી અને મેં તમને કહ્યું તેમ કે આપણે જેને શુભેચ્છા આપવા માટે આવ્યા છે એમને તો દરિયો સામે છે એટલે એમને બહુ વધારે શુભેચ્છાની જરૂર લાગતી નથી. એમણે બહુ વિચારીને આ બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે, પણ એની સાથે એ રોજગારી તો આપશે પરંતુ કેટલીક સામાજિક જવાબદારી પણ એમને ઉપાડવી જોઈએ. મને લોભ એટલો જ છે કે હું પણ મારી વાત બી સાથે સાથે કરી લઉં. જે વાલી ગ્રુપ છે એમને અમે કહ્યું કે તમે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ માટે કંઈક કામ કરો અને એમણે ત્યાં ઘણું મોટું કામ ત્યાં શરૂ કર્યું. બોરોસિલવાળા જે છે અગ્રવાલ એ મને એક દિવસ દિલ્હી મળવા આવ્યા અને ઘરે બેઠા હતા, બધા મળવાના હતા એમાં એ પણ બેઠા હતા. મારા જે મિત્ર એમને લઈને આવ્યો હતો એ કદાચ કંઈ ફોન આવ્યો એટલે બહાર ગયો, રૂમની બહાર ગયો એટલે એકલા જ હતા. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે બોલીએ ક્યાં કામ હે, દિલ્હીમાં જે લઈને જ કેવું પડે ને. એટલે મને એમણે કહ્યું કે હું તમારી પાસે 5-6 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો એક કામ માટે, બહુ જ મુશ્કેલ કામ હતું અને મને એવું લાગતું હતું કે મારું કામ નહીં થાય, પણ તમે તો 5 મિનિટમાં જ ઉકેલ આપી દીધો. બહુ સારી વાત છે, હું તમારું મોટું કામ સરળતાથી પતી ગયું. હવે કંઈ બીજું કામ આવ્યું છે કારણ કે આટલા વર્ષે આવ્યો એટલે આપણે પૂછવું પડે ને કે બીજું કામ આવ્યું તો જ આવ્યો હોય. પણ એમણે મારો સુખદ આશ્ચર્ય વચ્ચે એવું કહ્યું કે જે મુકેશભાઈ મારી સાથે આવ્યા હતા, મુકેશ પટેલ એમ કાંતિલાલ, મોટી કંપની છે એમની, તો એમની સાથે આવ્યા ત્યારે એમણે તે વખતે પણ એમની સાથે જ આવ્યા હતા. મારી પાસે એમનું નામ કે નંબર કશું જ નહોતું બોરોસિલની કંપનીના. તો એમણે કહ્યું કે મારા આજે મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમ થયો બીકેસીમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં લગભગ 50,000 રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું પ્રોમિસ ત્યાં કર્યો અને ત્યાં પેપરમાં છપાયું અને જીટોવાળાએ પણ 100 કરોડ રૂપિયા આના માટે ખર્ચ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ને વાંચીને આવ્યા અને મને કહ્યું કે મારે પણ કરવું છે, શું કરી શકાય? મેં તો તમે જો બોર કરો તો એક બોરનો 30,000નો ખર્ચો આવે. તમને કહું મારે તો 1,000 કરવા છે, એ તો લગભગ 3 કરોડ રૂપિયા થશે. અમે કોઈ એના પૈસા લેતા નથી, કોઈ એજન્સીનું નામ આપતા નથી, કોઈ ડિઝાઇન આપતા નથી અને કોઈ સંસ્થાનું નામ પણ નથી આપતા કે તમે આના મારફતે કરો. એના કારણે એ જે કોઈ કરવા માંગતો એ પોતે જ પોતાના ખર્ચે એ કામ કરતા હોય છે, પોતે એજન્સી નક્કી કરે, પોતે ભાવ નક્કી કરે. અને એમણે મને પછી વધુ સુખદ આશ્ચર્ય એ આપ્યું. એમણે કહ્યું કે મારા જે આખા દેશમાં જેટલા પણ ડીલર્સ છે હું એમને એક દિવસ ભરૂચ બોલાવું છું અને ભરૂચ પછી ત્યાં તમને બીજા 4,000 એટલે કુલ 5,000 એટલે 15 કરોડ રૂપિયાના કામો અમે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગમાં કરી આપીશું.
અને એમણે એ મિટિંગ કરી. એ મિટિંગમાં બધાએ કામ શરૂ કર્યું, એમણે પોતે પણ કામ શરૂ કર્યું. એટલે તમે સમજી ગયા હશો તમે એમાંથી પ્રેરણા લેજો. આપવાની વાત આવે એટલે કોઈ જલ્દી ઇન્ટરેસ્ટ એવા સમજતું નથી. પણ આ બધું તમારા હિતમાં છે, તમારી જાણ માટે કહું છું કે આખા દેશમાં લગભગ 150 જેટલા ડાર્ક ઝોનના જિલ્લાઓ છે અને એમાં સૌથી મોટો ડાર્ક ઝોનનો જિલ્લો એ બનાસકાંઠા છે. અને મેં પીએમ સાહેબને કહ્યું કે સાહેબ અમારા 150 જિલ્લાઓ છે અને 2 વર્ષમાં ડાર્ક ઝોનમાંથી બહાર કાઢવા છે. અને એનું પહેલું કામ અમે બનાસકાંઠામાં શરૂ કર્યું, ડાર્ક ઝોનનું. પણ પીએમ સાહેબ જ્યારે સુરત આવ્યા હતા, વર્ષો જોડાયા હતા 6 સપ્ટેમ્બર 2024ના દિવસે, અને ત્યારે એમણે હાકલ કરી હતી, એક આહ્વાન કર્યું હતું. એમણે કહ્યું હતું કે જળ સંચય જન ભાગીદારીથી જન આંદોલનમાં પરિવર્તિત થવું જોઈએ. અને આ દેશમાં 2 પ્રધાનમંત્રી એવા થયા કે લોકો એમની વાત માને. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ કહ્યું હતું કે દેશ તકલીફમાં છે, તમે એક ટંકનું ભોજન છોડી દો. ત્યારથી ઘણા બધા લોકોએ છોડ્યું છે, આજે બી છોડેલું જ છે. પણ મોદી સાહેબે કહ્યું ને કોરોના વખતે કે એક પણ વ્યક્તિ ભૂખો નહીં સૂવો જોઈએ, બંનેનો અરસપરસ છે. પણ એમણે કર્યું અને સાથે સાથે આપણે બધાએ પણ કોઈ ભૂખો ન સૂઈ જાય, મોદી સાહેબે કહ્યું છે. એટલે આપણે બધાએ પણ એમાં જે કંઈ સહયોગ કરવાનો હોય તે કર્યો. અહીંયા આપણે ચેમ્બરના પ્રમુખ ગાંધી છે, એમણે ગાંધીજી લગાવવા જોઈએ તો ગાંધીજી થઈ જશે, એટલે ગાંધી જ કહું છું. એમણે 400 તે વખતે સિલિન્ડર ફ્રીમાં આપ્યા કોરોના વખતે. તમને કદાચ અહીંયા આવશો તો ખ્યાલ હશે કે ગાંધી અહીંયા બેઠા છે એટલે કહું છું. પણ મોદી સાહેબે જ્યારે ટાયર નાખી ત્યારે એમણે એક લાઈન આગળ કરી. એમણે કહ્યું હતું કે કર્મભૂમિથી માતૃભૂમિ, એના માટે કંઈક બધાએ કરવું જોઈએ. હવે આ બધાની માતૃભૂમિ મને ખબર નથી. કર્મભૂમિ તો રાજકોટ આવી જાય સૌરાષ્ટ્રમાં, પણ માતૃભૂમિ બધાને ક્યાં છે ખ્યાલ નથી. ગુજરાત તો છે, મહેસાણા. એટલે માતૃભૂમિથી કર્મભૂમિથી માતૃભૂમિ, એમને જન્મભૂમિ નહીં કહ્યું. કેમ કે આમાં તો અલગ અલગ રાજ્યોથી લોકો આવે, એમના જન્મ અહીંયા થયા હોય એટલા માટે હવે જન્મભૂમિ અહીંયા થઈ ગઈ. પણ માતૃભૂમિ તો એમની ઓરિજિનલ છે, એમની મહેસાણા છે, પણ એમણે રાજકોટ માટે કામ કરવાનું છે. અને જન્મભૂમિ મહેસાણા છે તો મહેસાણા માટે પણ તમારે કામ કરવું પડશે. તો આ રીતે જે કામ શરૂ થયું તો કોઈને કલ્પના નહીં હશે, પણ અમે લગભગ 32 લાખ સ્ટ્રક્ચર 8 મહિનામાં મંત્રાલયના એક પણ પૈસા વગર પૂરા કર્યા. લોકોએ સહયોગ કર્યો, CSR ફંડમાંથી આવે, ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આવે, NGOએ કર્યું, લોકોએ વ્યક્તિગત કર્યું. મને તો કોઈ બોલાવે કે લગ્નમાં આવો તો હું એમ કહું કે તું કેટલા બોર કરશે તે કહે તો હું આવું. એટલે મને જ્યારે દિલ્હી આમંત્રણ આપવા આવ્યા ત્યારે મેં એમને, મને વિશ્વાસ હતો કે આ લોકો બી આમાં કંઈ ને કંઈ કરશે, એટલે મેં કંઈ પછી પ્રોમિસ માંગ્યું નહીં. પણ તમારા બધાની સાક્ષી અમને કહ્યું છે કે અમે કરીશું. પાણીની વાત મારા મંત્રાલય છે એટલા માટે કરી લઉં. આપણા દેશમાં લગભગ 4000 BCM વરસાદ પડે છે. આપણી આજની જરૂરિયાત લગભગ 1120 BCM છે. વિકસિત ભારતની વાત 2047 સુધી માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ કરે છે, ત્યાં સુધીમાં આપણી જરૂરિયાત 1180 BCM થશે. પણ આજે પણ આપણી જળ સંચય કરવાની જે કેપેસિટી છે એ કુલ મળીને 750 BCMની છે. આપણી પાસે હજુ પણ 350-370 જેટલા BCM પાણી આજે પણ અછત છે. અને આજે 750 BCMનો જે જળ સંચયની કેપેસિટી છે એમાં જે નદી નાળા ડિસેમ્બર સુધી ભરેલા હોય કે જાન્યુઆરી સુધી ચાલે, ડેમ જે બન્યા છે લગભગ 6500 ડેમ, એની કુલ કેરિંગ કેપેસિટી ફક્ત 250 BCM છે, પણ 750માં આવી જાય છે. આપણે લાગે ને કે આપણે નવા ડેમ બનાવી દેવા જોઈએ. એક ડેમ બનાવવાનો ખર્ચ લગભગ 25,000 કરોડ રૂપિયા થતો હોય છે. એક ડેમ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે 25 વર્ષ લાગતા હોય છે. આપણી પાસે 25 વર્ષ રાહ જોવાની તૈયારી છે ના જ હોય. અને એટલા માટે ઇમિડિયેટ આ જળ સંચય માટે શું કરવું જોઈએ, એટલા જ માટે મોદી સાહેબે જળ સંચય જન ભાગીદારીમાં કેચ ધ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની વાત કરી.
અને એમાં નાના મોટા સ્ટ્રક્ચર બન્યા. મહેસાણાનો મેં એક વિડીયો હમણાં ગઈકાલે કે પરમ દિવસે શેર કર્યો કે ફરતો મારી પાસે આવ્યો. એ ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં ફક્ત 5,000 રૂપિયાના ખર્ચે એક 4x4x6નો ખાડો કર્યો અને એમાં 1.5 ગ્લાસ એને ગ્રાવલ્સ નાખ્યા. આ વરસાદનું બધું પાણી એમાં ઉતરી ગયું અને બીજા દિવસે જ એના કૂવાનું તળ બી ઊંચું આવ્યું અને સતત પડે છે. જે બનાસકાંઠાની મેં વાત કરીને એમાં લગભગ 30,000 સ્ટ્રક્ચર ગઈકાલે રાત સુધીમાં થયા. અને એમાં અમે શંકરભાઈ ચૌધરી ત્યાં બનાસ ડેરીના ચેરમેન છે. આખા 32 લાખમાં સૌથી વિશેષતા બનાસકાંઠાની એટલા માટે રહી કે બનાસકાંઠામાં 28,000 ખેડૂતોએ પોતે 50% પૈસા ખર્ચ્યા અને 50% બનાસ ડેરીએ ખર્ચ્યા. એટલે ખરા અર્થમાં જનભાગીદારીથી ત્યાંના ખેડૂતોએ કામ કર્યું અને એમના જે વિડીયો આવ્યા, એમના જે ખેતરમાં પાણી ઉતરે છે, જે પાણી ભરાતું તે ઉતરી ગયું અને એના કારણે જે પાણીનો સ્તર ઊંચો છે, કેમ કે આ વખતે બી વરસાદની ભગવાનની મહેર છે કે ખૂબ સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. એટલે એમનું બધું છલોછલ થઈ ગયું. હજુ 1-2 દિવસ ખાલી જશે એટલે ફરી પાણી થોડું ઉતરશે નીચે એટલે ફરી એમાં કેપેસિટી વધશે. આ જળ સંચય કરવા માટે આપણે જે 370 BCM આપણે પાછળ છીએ. જો આપણે આ જમીનમાં પાણી ઉતારીએ તો બધા જ મિનરલ, કુદરતી બધા જ મિનરલ સાથે પાણી આપણને પાછું મળે. અને આપણી જે જરૂરિયાત છે એ જ્યાં ગામમાં હોય તો ગામમાં, કેમ કે આપણે ડેમ બનાવીએ તો એના કેનાલમાં આજુબાજુ લોકોને પાણી મળે. બહુ દૂરથી લઈ જવું તો પમ્પિંગથી લઈ જવું પડે, એની પણ થોડી મર્યાદા આવે. પરંતુ જો આપણે ગામમાં અમે જે એક ડિઝાઇન બનાવી છે કે ગામમાંથી વહી જતું પાણી ખાડામાં, ખાડામાંથી નાળામાં, નાળામાંથી નદીમાં, નદીમાંથી દરિયામાં જાય છે. તો આપણે ખાડામાં જો 100 ફૂટ બોર કરી દઈએ, 100 ફૂટનો એમાં પાઇપ નાખી દઈએ, કેસિંગ પાઇપ નાખી દઈએ, ઉપર એને 3x3ની કુંડી બનાવીને ઉપર એને હોલવાળું ઢાંકણું મૂકી દઈએ અને થોડા ગ્રાવલ નાખી દઈએ તો પણ લગભગ 7-8 લાખ લીટર પાણી એ જમીનમાં ઉતરી શકે. આજે 4x4x6નો ખાડો કરીએ છીએ એમાં પણ લગભગ 3 થી 4 લાખ લીટર પાણી જમીનમાં ઉતરી શકે એક વીઘામાં. જો જમીન વધારે હોય ને વધારે તમે કરો ખાડા તો વધારે પાણી ઉતરી શકે. તો આ પ્રયોગમાં હવે બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા છો, લગભગ મોટાભાગના લોકો. એટલીસ્ટ તમારા બંગલાનું પાણી જે નીચે ઉતરે છે એને જમીનમાં 1 ફૂટ વધારે ઉતારીને તમારી પાસે જેટલી જગ્યા અવેલેબલ હોય ને 2 ફૂટ 3 ફૂટ એટલી જગ્યામાં 5-6 ફૂટનો ગાળો કરો, એમાં પથ્થર નાખી દો અને તમારો પાઇપ 1-2 ફૂટ જમીનમાં નીચે ઉતારીને ત્યાં છોડી દો તો પણ 2-3 લાખ લીટર પાણી ઉતરી જશે આખા વરસાદમાં. 14x45ના એક મકાનમાં 100 મિલીમીટર ફક્ત વરસાદ પડે તો પણ 1 લાખ લીટર પાણી તમે જમીનમાં ઉતારી શકો. પણ આપણામાં જાગૃતિ જ નથી. આપણે શહેરોમાં તો પર હેડ 125 લીટર પાણી આપીએ છીએ, પણ ગામડામાં જે નળ સે જલની યોજના છે એમાં 55 લીટર પર હેડ પાણી આપીએ છીએ. અને ઘરમાં 5 લોકો હોય તો સ્વાભાવિક છે લગભગ 300 લીટર પાણી આપણે આપીએ અને 365 દિવસ ગણીએ આપણે તો 1.5 લાખ લીટર પાણી સહજતાથી ઘરવાળા વાપરે. પણ એ સેવ કંઈ નથી કરતા, બચાવતા કંઈ જ નથી. જો એ પોતે 14x45ના ઘર નાનું બી હોય અને આ જે પાઇપ નીચે સુધીનો આવતો જ હોય છે 15થી નીચે લંબાવીને, અથવા ન હોય તો પીઓસીનો પાઇપ લગાવી દે અને ખાડો કરી દે તો એ જે વાપરે છે એટલીસ્ટ એનું અથવા એનાથી થોડું ઓછું પણ એટલું પાણી તે ઉતારી શકે. આ અત્યંત આવશ્યક છે. જે ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો બેઠા છે એમને કહું છું કે પાણી તમને જ્યાં તમે કરશો ત્યાં તમને મળશે. ગામમાં કરશો ગામમાં, ખેતરમાં કરશો તો ખેતરમાં મળશે. ઇન્ડસ્ટ્રીના તમારા કમ્પાઉન્ડની અંદર કરશો ત્યાં પણ તમને પાણી અવેલેબલ થઈ જશે. તો આજે આ મોકો મને હતો કે આપણી સાથે જ્યારે મોકો મળ્યો છે તો બાકીના બધા ઘણા બધા સામેથી આવ્યા તો તમને હું સામેથી કહું છું કે જરાક આટલું તમારી ડિઝાઇનથી કરજો. કોઈ તમને તકલીફ પડે તો તમે કોઈનો બી સંપર્ક કરજો. મારા પરેશ પટેલ એમાં માસ્ટરી થઈ ગઈ છે, 11 ડિઝાઇન બનાવીને બેઠા છે અને ફક્ત ડિઝાઇન જ આપતા હોય છે બધાને. તો બહુ નાની સસ્તી 4-5 હજારવાળી પણ ડિઝાઇન છે ને એમાં પણ તમે કામ કરશો એવી તમારી પાસેથી અપેક્ષા છે. તમારા ઘરનું, ફેક્ટરીનું આ બધું જ પાણી જમીનમાં તમે ઉતારો. 0 ડિસ્ચાર્જ સિવાયનો જે વરસાદનું પાણી ઉતારવા વાંધો નહીં એટલે હજુ ઉતારજો એવી અપેક્ષા સાથે તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા સાથે આજે તમે લગભગ રાજકોટમાં 125 કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે બસ તમે આવતા વર્ષે જ તમે એને ડબલ કરો
અને ફરી અમને શુભેચ્છા આપવા માટે બોલાવો અને ત્યારે કેટલા બોલ એટલે અમને હિસાબથી આપો. માંગવો તો પડે જ ને, હિસાબી લેવું પડે. ખૂબ તમને ફરીથી શુભેચ્છા. આપ સૌને પણ મેં વિનંતી કરી છે, એનો તમારા તરફથી પણ કંઈક સારું એ આવે તમારા હિત માટે આવશે. પાણીમાં નથી લઈ જવાનું, તો આપ કરજો ને તો આપણે આવનારી પેઢી માફ નહીં કરશે. હું તો ઘણાને કહું છું કે આજે આપણે નદી નાળા વહેતા જોયા છે ને, હવે આપણે બોટલમાં પાણી પીતા થઈ ગયા છે. અને આવું નવું થશે તો તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવશે તો એને કેપ્સ્યુલ આપશો કે લો આ કેપ્સ્યુલ પાણી નથી, કેપ્સ્યુલ લઈ લો, પાણી તરત છેપાઈ જશે. એ દિવસ આપણે જોવા નથી. પાણી એ આપણે કહે જલ છે તો કલ છે, અને જલ છે તો જીવન છે. તો એ જીવનને ટકાવવા માટે આપનારી આવનારી પેઢીને અમે બધા તો 7 પેઢી ચાલે એટલા પૈસા બચાવી લીધા છે, પણ હવે એને દર પેઢી પાણી ચાલે એટલું પાણી બચાવો તો જ તમારા પૈસા એને કામમાં આવશે. એવી ફરી વિનંતી સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. ખૂબ ખૂબ આપ સૌનો ધન્યવાદ. જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. Well, thank you so much, Patil, sir, for your valuable and very informative and awareing words. Thank you so much. Kindly like, subscribe, and hit the bell for more such videos.